गुड आफ्टरनून गाइस। अज का अपना टॉपिक है जी डिजिटल सिग्नेचर, SMNP, SMTP ते HTTP। तो ये बस टॉपिक करके अपना जो नैटवर्क सिक्योरिटी आ वो टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर की होंदा? सब तो पहले तो डिजिटल सिग्नेचर एक प्रूफ होंदा सेंडर वालों कि जेकर जो तुहानूं डाटा सेंड किया जा रहा रिसीवर नूं डाटा सेंड किया जा रहा मेरे वालों किया जा रहा। डिजिटल सिग्नेचर एक प्रूफ की तरह काम करता। फॉर एग्जाम्पल जिमें आप मनीए कि दो परसन है, परसन ए परसन बी। परसन ए ने बी तो मैसेज के थ्रू 5000 रुपया उधार लिया कि मैं तुहानूं इन्नी तरीक तक वापस कर दूँगा। तो जो परसन बी है उन्हें जो मनी है ट्रांसफर करती ए नूं, जिहड़ा उन्हें अकाउंट दिता सी। नैक्सट जिन्नी तरीक उन्होंने दी सी, मान लो उन्होंने 5 तरीक दी सी कि 5 तरीक तक मैं तुहानूं पैसे वापस कर दूँ। बट जो 5 तरीक तक बी ने वेट किया, उस तो बाद ए नूं मैसेज किया कि तुसीं जिहड़ी मेरे तो अमाउंट लई सी बोरो वो हुण वापस कर दो, मैनूं चाहीदी है। तो ए ने है जिहड़ा मना करता कि मैं तुहाडे तो कोई जिहड़ी मनी नहीं लई, मेरा अकाउंट हैक होया सी, हो सकदा उन्होंने मैसेज किया होवे। तो देखो यही जी सिचुएशन के परसन बी है कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने की है अपना पैसा भुलना पऊगा। बट जेकर उन्हें रिटन च लिया हुंदा ए तो हो सकता ए ने ही पैसे ले होण, बट एट टाइम में वो मना कर रहा। पर जेकर वो कोल कोई वो सिग्नेचर होंदे ए दे तो वह है जो उत्ते क्लेम कर सकता सी कि इन्हें मेथों पैसे ले तो हुण मुक्क रहा। सिमिलरली अपने कंप्यूटर के विच हुंदा जो आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं एक PC तो दूसरे PC ते या एक सेंडर रिसीवर कोई डाटा सेंड करता, तो डिजिटल सिग्नेचर एक अथेंटिकेशन होंदी है, अथॉरिटी दे रहा हुंदा कि मैं हैगा जिहड़ा डाटा सेंड कर रहा मैं सेंडर है। एक डिजिटल सिग्नेचर दे विच वो अपने आप नूं मतलब डिफाइन कर रहा कि हाँ मैं सेंडर है, मैं ही जिहड़ा डाटा सेंड कर रहा। जिमें आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई लीव लिखते हैं तो आप नीचे साइन करते हैं अपने। साइन का मतलब की होंदा कि हाँ जी ये लीव साडे वालों लिखी गई है। तो PC ते तां आपां साइन नहीं कर सकते, तो ये डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सैप्ट आया कि जिहड़ा सेंडर है वो क्लेम कर रहा और अपने आप नूं दस रहा कि मैं सेंडर है तो मैं ये डाटा जिहड़ा सेंड किया। डिजिटल सिग्नेचर इज़ अ मैथमैटिकल टेक्नीक यूज्ड टू वैलीडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ मैसेज सॉफ्टवेयर और डिजिटल डॉक्यूमेंट। एक ऑथेंटिसिटी होंदी है, वैलीडिटी होंदी है, वैलीडेट करदा कोई भी परसन है कि मैं जिहड़ा कोई मैसेज सेंड किया, कोई सॉफ्टवेयर सेंड किया जां कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया, जिहड़ा सेंडर वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू है जिहड़ा वैलीडेट करदा अपने आप नूं कि मैं सेंडर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। डिजिटल सिग्नेचर इज़ इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विच श्योर दैट मैसेज सेंड बाय पर्टिकुलर सेंडर अथॉरिटी दिंदा कि जिहड़ा डाटा सेंड किया गया वो मेरे वालों किया गया, मैं सेंडर है। जो वैसे सॉरी जेकर आप डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ ना करिए तो कोई भी जो अपना डाटा ट्रांसफर हो रहा, ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई भी होर परसन ने डाटा अल्टर कर सकता, चेंज कर सकता तो अपने आप नूं क्लेम कर सकता कि मैं सेंडर है, तो कोई रिप्लाई अगे रिसीवर तो एक्सपैक्ट करूगा। बट जेकर आप डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर रहे हैं तो जो रिसीवर को डाटा जाऊगा वो डिजिटल सिग्नेचर नाल चैक करू कि जो डाटा सही रिसीवर तो आया या नहीं आया। साइनिंग एल्गोरिथम टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर। Signing algorithm like email program can create a one-way hash of electronic data which is to be signed। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕਰਦਾ ਸੈਂਡ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਥਰੂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਟੈਕਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। तो ये वही डिजिटल इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो होंगी जो सेंडर ने डाटा इनक्रिप्ट किया तो इनक्रिप्ट वो करूँगा प्राइवेट की नाल, प्राइवेट की नाल डाटा इनक्रिप्ट करके सेंडर ने जोड़ा रिसीवर नूं सेंड करता। तो सब तो पहला तो रिसीवर है जोड़ा डिजिटल सिग्नेचर नाल चैक करू कि जोड़ा डाटा आया कि वो राइट सेंडर तो आया, जोड़े सेंडर नाल मैं डाटा लेना सी
ਕਿ ਉਸੇ ਸੈਂਡਰ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਸੇ ਸੈਂਡਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਇਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਯੂਜ਼ਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਲਗੋਰਿਥਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਫਰ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਪਲੇਨ ਟੈਕਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਰੀ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵਡ ਡੇਟਾ ਜਨਰੇਟ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ। ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਾਟਾ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋਡ ਇਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਸੇਜ ਡਾਈਜੈਸਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਡ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਹੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਸੇਜ ਡਾਈਜੈਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਡਰ ਟੂ ਫੋਰਮ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੈ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਆਫ ਸੈਂਡਰ, ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੈਨ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕੀ, ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨਾਓ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਡਾਈਜੈਸਟ। ਫਿਰ ਰਿਸੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਰਿਸੀਵਰ ਕੈਨ ਕੰਪਿਊਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਡਾਈਜੈਸਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਮੈਸੇਜ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕੰਪਿਊਟਡ ਬਾਈ ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਸੇਜ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸੇਮ ਫॉर ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਤਾਂ ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ SNMP ਸਿੰਪਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੇਮਵਰਕ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸ ਇਹ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣਾ PC ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਜੰਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਲੇ TCP/IP ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਏਜੰਟ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਸਟ ਦੈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰਸ। ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਰਾਊਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਏਜੰਟ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਕੈਨ ਹੈਂਡਲ ਸੈਟ ਆਫ ਏਜੰਟਸ। ਸੈਟ ਆਫ ਏਜੰਟਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ PC ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਰਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
Protocol designed at application level can monitor the devices made by different manufacturer and installed on a different physical location। ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੀਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਏਜੰਟ। ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ SNMP ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਊਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ SNMP। ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਲਊਗਾ, ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਲਊਗਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਜ਼ ਅਚੀਵਡ ਥਰੂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਏਜੰਟ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਡਾਟਾ ਲਈ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਏਜੰਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਾਈਲ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਡੇਟਾਬੇਸ। ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਸਰਵਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਏਜੰਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਰਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਚੈੱਕਸ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਰੋਂਗ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੈਂਡਸ ਅ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ। ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਗਲਤ ਲੋਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਦ SNMP ਹੈਜ਼ 3 ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ। 3 ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਚੈੱਕਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਏਜੰਟ। ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਆਲਸੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਸਰਟੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਰੀਸੈਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਏਜੰਟ ਡੇਟਾਬੇਸ। ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਏਜੰਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਏ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਨ ਅਨਯੂਜ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। SNMP ਦੇ ਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ SMI, MIV ਅਤੇ SNMP। SNMP ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ SMI ਕੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਨੈਟਵਰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇਟਸ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡੇਟਾ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਹਾਊ ਟੂ ਐਨਕੋਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਫॉर ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਓਵਰ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨਕੋਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਕੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ MIV, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਈਚ ਏਜੰਟ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ MIV। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ MIV ਹੋਊਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। which is a collection of all the objects that the manager can manage। ਮੈਨੇਜਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 8 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ, ਇੰਟਰਫੇਸ, ਐਡਰੈਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ICMP, TCP ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, UDP ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਂਡ EGP। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਓਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ MIV ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ SNMP ਕਿਹਾ ਸੀ, ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।
ਇਹ 5 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। SNMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੈਟ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਗੈਟ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਗੈਟ ਨੈਕਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਗੈਟ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਸੈਟ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਗੈਟ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਗੈਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਡ ਫਰੋਮ ਮੈਨੇਜਰ ਕਲਾਇੰਟ ਟੂ ਏਜੰਟ ਸਰਵਰ ਟੂ ਰਿਟਰੀਵ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਟ ਨੈਕਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। The get next request is send from manager to agent retrieve the value of variable. This type of message is used to retrieve the value of the entries of a table. If the manager does not know the indexes of entire, it will not be able to retrieve the values. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਗਿਆ ਗੈਟ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੈਟ ਨੈਕਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਸੈਟ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਡ ਫਰੋਮ ਮੈਨੇਜਰ ਟੂ ਏਜੰਟ ਸੈਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਟਰੈਪ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਫਰੋਮ ਏਜੰਟ ਟੂ ਕਲਾਇੰਟ, ਏਜੰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰਵਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਫ ਏਜੰਟ ਇਜ਼ ਰੀਬੂਟਡ ਦੈਨ ਇਟ ਇਨਫੋਰਮਸ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੈਂਡਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰੀਬੂਟਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਟ ਰੀਬੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰੀਬੂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ 2 ਟੋਪਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਤੇ SNMP।